So this is an Excel sheet. This is an Excel sheet. Okay, that what we are having here, that have two components. What are the components you are able to see here? This is an Excel sheet that have two components. Here one component and here one component. What are the component? Yes, this side component, this 1, 2, 3, 4, this block is called as what? Row component. This component is called what? Row component. This component is called what? Column component. Row component, column component. Right, right. So suppose if I give you a standard format of representing row and column as R, C, representing row and column as R, C, and if I ask you to say what is the location of R, what is the location of R, what you will say now? You have to say row first and then column second. So what is the location of R? R is present at third row. R is present at third row, eighth column. Eighth column. So what is the answer now? What is the answer now? 3A. 3A. Right? Right? Suppose if I ask you one more question. What is the location of this 4? What is the location of this 4? Then what you will say now? Third row, B column. Third row, B column. So you will say now that answer is 3B. That answer is 3B. Right? So now if I ask you one more question, last question. What is the location of this 4? Then you will say what is the answer now? Answer now in the chat window. It is located in the fourth row, Bth column. Then the answer is 4. Then the answer is 4. Right? Right? Just to check out the answers, my dear friends. Just to check out the answers. Whether all the answers are unique or not. 3A, 3B, 4B. All are unique or not. Just to say yes or no. All are unique, right? No duplication. All are unique. All are unique. No doubt about it. Right? Let me show you one more thing. This is our actual database. This is our actual database. Let us call this database as R. This relation as R. Listen carefully. I am going to show one interesting syntax right now. Very interesting syntax. Listen carefully now. If this database or table name is R, I am going to represent it as R of A, comma B. R of A, comma B. Meaning this is the table name. This is the table name. And A and B are the set of attributes corresponding to that. Set of attributes. Clear now? Clear now? R is nothing but the table name, and A and B are the set of attributes. So how many attributes I have? First attribute A, second attribute B. So totally how many attributes? 2 attributes. I have 2 attributes. So far clear or not? Clear or not? Clear? Everyone? Everyone? Just tell me one answer. Just tell me one. This time, yes. Are you all having pen and paper and writing it? What I'm saying? Pen and paper. Everyone? Everyone? Yes. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Really happy, my dear friends. Right. Okay. This time, R of A, comma B, where R is the table name, A and B are the set of attributes. We are having 2 attributes. Now I am asking, what is the position of R? What is the position of R? So what you will say now? R is present in the column. Is present in the column A. Say yes, sir. Say yes, sir. Yes. Now if I am asking this 4, you will say that 4 is present in the column B. 4 is present in the column B. Suppose if I ask this 4, you don't have any row component. So directly you will go to the column component and say the answer as what? 4 is present with respect to column B. 4 is present with respect to column B. So whether right now this answer contains duplicates or not? Duplicates or not? Say yes or no in the chat window. Everyone? 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 Yes. It contains duplicates. It contains duplicates. So now what is our job? What is our job? Our table may contain duplicate, but we have to identify what we have to do. We have to identify each row. We have to identify each row uniquely. Each row uniquely. For that there is one thing, one key we are using.
In every database, when you are creating a table, you will create this key also. What is that key? What is that key? Yes, very good. Primary key. What is that key? Primary key. What is the role of primary key? It is used to identify each row uniquely. It is used to identify each row uniquely. Clear or not? Clear or not? Now tell me, my dear friends. Now tell me one question, one answer, one answer. Listen carefully. One answer. Tell me. You are having two columns right now. You are having two columns right now. One column name is A, another column name is B. You are having two columns right now. One column name is A, another column name is B. Okay. Who is eligible? As per knowledge so far you have, who is eligible for primary key? Who is eligible for primary key? I want everyone to answer. Just try whether A is eligible or B is eligible. Think about it. Identify uniquely. Uniquely means no duplicate. No duplicate. Out of these two column, ஒரு காலத்துல யாரு இல்ல, டூப்ளிகேட் இல்ல. அப்ப எலிஜிபிள் ஃபார் பிரைமரிக்கு யாரு? அந்த காலம் தான். அப்ப அந்த காலம் யாருன்னு கேக்குறேன். அந்த காலம் யாரு? ஏவா பியா? ஏவா பியா? ரெடி ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும்? கம்ப்யூட்டர் ஜி லாக் பண்ணிடலாமா? ஏதானே? ஏன் ஏல என்ன இருக்கு பாருங்க, பி இருக்கு, கியூ இருக்கு, ஆர் இருக்கு, எஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கு. இது எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கு. பி ஏன் எலிஜிபிள்? 2 பிரச்சனை இல்ல, 3 பிரச்சனை இல்ல, பட் 4 இருக்கு ப்ராப்ளம். 4 இருக்கு ப்ராப்ளம். அப்ப யார் பிரைமரி கீக்கு எலிஜிபிள்னா, பிரைமரி கீக்கு யார் எலிஜிபிள்னா ஏ தான் எலிஜிபிள். பிரைமரி கீக்கு யார் எலிஜிபிள்? ஏ தான் எலிஜிபிள். இப்ப பிரைமரி கீக்கு ஏ எலிஜிபிள் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னு பாருங்களேன். நான் என்ன சொல்றேன், பி இருக்குல்ல, பிக்கு less power, B की less power, A की more power. Say yes or no? A की more power. Say yes or no? A की more power. அப்ப இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னா, B தனியா செயல்படாது. B என்ன பண்ணும்? A வை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். B டிபெண்ட் ஆன் A. B டிபெண்ட் ஆன் A. சார் இத டேட்டாபேஸ்ல எப்படி சார் சொல்றாங்க? B டிபெண்ட் ஆன் A புரிஞ்சிருச்சு சார். இத டேட்டாபேஸ்ல எப்படி சார் சொல்றாங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சின்னு சொல்றாங்க. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் தெளிவா கவனிங்க. நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு பாருங்க, A இருக்கு, B இருக்கு. P டிட்டர்மைன்ஸ் 2 னு சொல்றேன், Q டிட்டர்மைன்ஸ் 3 னு சொல்றேன், R டிட்டர்மைன்ஸ் 4 னு சொல்றேன், S டிட்டர்மைன்ஸ் 4 னு சொல்றேன். யார்கிட்ட யூனிக் இருக்கு? யார்கிட்ட யூனிக் இருக்கு? இவன்ட்ட தானே இருக்கு. அப்ப இவன் தானே எல்லாத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்றான். அப்ப இவன் என்னன்னு சொல்றேன்? ஹீரோன்னு சொல்றேன். ஏன் என்னன்னு சொல்றேன்? ஹீரோன்னு சொல்றேன். எல்லா படத்துலயும் ஹீரோக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும். நான் என் ஹீரோக்கு என்ன பேர் வைக்கிறேன்? டிட்டர்மினன்ட்னு பேர் வைக்கிறேன். என் ஹீரோக்கு என்ன பேர் வைக்கிறேன்? டிட்டர்மினன்ட்னு பேர் வைக்கிறேன். அப்ப இவன் டிபெண்ட் ஆயிருக்கான்ல. பீனே எல்லா இடத்துலயும் இருக்குமா? பீனே எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது. ஒரு டேபிள்லயும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சார் அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். என்ன நேம் கொடுக்குறேன்? டிபெண்டன்ட்னு அவனுக்கு நேம் கொடுக்குறேன். அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். என்ன நேம் கொடுக்குறேன்? டிபெண்டன்ட்னு கொடுக்குறேன். அப்ப ஏ பின்னு கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டின், டேபிளுக்கு டேபிள் மாறியே வரும்ல சார். இதை ஜெனரலைஸ் பண்ணி அழகா சொல்லுங்களா சார் அப்படின்னா, ஏ டிட்டர்மைன்ஸ் பி அப்படிங்கறத ஜெனரலைஸ் பண்ணி சொன்னா ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டான்னு சொல்லலாமா? ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டான்னு சொல்லலாமா? அப்ப ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிபெண்டன்ட். ஆல்பா அப்படிங்கிறது எங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா அப்படின்னா என்னது? டிபெண்டன்ட். பீட்டா அப்படின்னா டிபெண்டன்ட். ரைட்டா? டிட்டர்மினன்ட் எப்பயுமே எந்த சைடு இருக்கும்? LHSல இருக்குமா RHSல இருக்குமா? ஐ வாண்ட் ஆன்சர். டிபெண்டன்ட் எங்க இருக்கும்? LHSல இருக்கும். Lன்னு போடுங்க, இல்ல Rன்னு போடுங்க. L R என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? L R எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? லெஃப்ட்ல இருக்கும். ஏன் சில பேர் Rன்னு போடுறீங்க? ஐ எம் ஆஸ்கிங் டிட்டர்மினன்ட். ஐ எம் ஆஸ்கிங் டிட்டர்மினன்ட். யாரு டிட்டர்மினன்ட்? ஏதான டிட்டர்மினன்ட். ஏ இந்த சைடு தான் இருக்குது, ஆர் ஆல்பா இந்த சைடு தான் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடுல. எவரிதிங் இஸ் கிளியர் சோ ஃபார்? வெதர் எவரிதிங் இஸ் கிளியர் சோ ஃபார்? இதுதான் பேசிக். இதுதான் பேசிக். இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே புரிஞ்சிடும். போலாமா? வாங்க, அப்படியே டிராவல் ஆகும். வாங்க. சரியா? ரைட். இப்ப சினிமா படத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா
சில படங்கள் போய் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டைட்டில் எல்லாம் போடுவாங்க, நம்ம நினைச்சிட்டு போவோம். சரியா? திடீர்னு என்ன ஆகும்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டை காட்டுவாங்க, ஒருத்தவன் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான், அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு 4 பேரை துரத்திக்கிட்டே போவாங்க. சரியா? என்னடா அது எடுத்தோடனே எப்படி இருக்கே கொடூரமா அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இந்த 4 பேர் போய் அவன் ஏதாவது மர்டர் பண்ணிடுவாங்க, பயங்கரமா காட்டுவாங்க, காட்டிட்டு அதோட கட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் எல்லாம் போட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு ஊர்ல கோயில காட்டுவாங்க, அங்க ஏதோ சம்பவம் நடக்குன்னு காட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்துச்சுல்ல அந்த சீன் வரும். பாத்திருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி படம் நிறைய பாத்திருக்கீங்கல்ல? ஆமா ஆமாவா இல்லையா? இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் ஏகப்பட்டது வந்திருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம பார்த்தது அந்த மாதிரி ஒரு கொலை சீன் தான் இப்ப பார்த்திருக்கோம். சரியா? இப்ப பார்த்தது எது? இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, இது அந்த மாதிரி ஒரு சீன். இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கு. இப்ப நம்ம இதை பத்தி இப்ப பேச மாட்டோம். இன்னொரு 15-20 மினிட்ஸுக்கு வேற ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு வரும். அதுக்கப்புறமா அங்க வருவோம். சரியா? கொஞ்சம் மைண்ட் டீவியேட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி கீஸ் நார்மலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிங்க, முக்கியமான விஷயம். நார்மலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 2-3 முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன? ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா, வேர் ஆல்பா இஸ் தி டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா இஸ் தி டிபெண்டன்ட். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு. செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீஸ். சார் கீஸ் ஏன் சார் இம்பார்ட்டன்ட்? கீஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, ஏங்க இந்த சைடு யாருங்க இருக்கா? ஆல்பா சைடுல யார் இருக்கா? ஆல்பா சைடுல யார் இருக்கா? கமான். பிரைமரி கீ இருக்கு. அப்ப கீ தானே இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா இல்லையா? ஒரு சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப யார் இம்பார்ட்டன்ட்? கீ இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப சார் ஒன்னே ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, என்ன கேக்குறாங்க? சார் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் எல்லாம் இருக்கு சார்? கீனா ஒன்னு பிரைமரி கீ மட்டும் தானா, இல்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கீ? நிறைய டைப் ஆஃப் கீ. எல்லா டைப் ஆஃப் கீயும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஒன்னொன்னா பாத்துருவோமா? ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கீ இஸ் சூப்பர் கீ. தெளிவா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கீ இஸ் கால்டு சூப்பர் கீ. செகண்ட் கேண்டிடேட் கீ. தேர்ட் பிரைமரி கீ. fourth alternate or secondary key. fifth foreign. இந்த 5மே நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். இந்த 5மே நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். இதுல இந்த ஃபாரின் கீங்கிறது மோஸ்ட்லி நம்ம நார்மலைசேஷன்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? இது நார்மலைசேஷன்ல மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு ரெஃபரன்ஷியல், இது சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுங்க, அப்புறமா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது போய் பாருங்க. ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அங்கதான் யாரு வருவான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் கீ வருவான். அங்கிருந்து ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி வரும். சரியா? நம்ம பார்க்கலாம், டைம் இருந்தா பார்க்கலாம், இல்லைன்னா வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சும்மா நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்டா நம்ம பாக்குறத பத்தி மட்டும் தான் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. அங்கங்க வேற ரிலேட்டிவ் பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். சரியா? உங்களுக்கு பின்னாடி படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டா ஆல் டைப் ஆஃப் கீஸ் நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ a see in the chat window. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கீங்க எல்லாம். படத்துல திடீர்னு கோயில காட்டி கும்பிடுங்கன்னு எல்லாம் ஸ்லோ ஆயிட்டீங்க பாருங்க. இப்ப டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ஆகணும். ஃபாஸ்ட். சி எல்லாம் பத்தல போட்டு போயிட்டே இருக்கணும். போங்க. அதுக்குன்னு இப்படி சியா போடக்கூடாது. சரியா? ஒரு சி போதும். டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ரைட். தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் கீயா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த கீயை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கதை சொல்லிடலாம். இதெல்லாம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல? சரி, ஞாபகம் வரலன்னா இத பாருங்க. எங்கேயா பார்த்த மாதிரி இருக்கா? நேம் போர்டு ஆர் நம்பர் போர்டு? நம்பர் போர்டு. பட் நம்பர் இஸ் வெரி யூனிக், ரைட்? See the number. This is not a normal number. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அந்த நம்பர் எல்லாம் மறக்கவே முடியாது. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஞாபகம். எனி ஐடியா அபௌட் இட்? இதுக்கு மேல க்ளூ கொடுக்க முடியாது. இல்ல லெஃப்ட் இருக்கிறதையும் ரைட்ல இருக்கிறதையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கான்ஸ்டிட்யூன்சி, ஓட்டிங், எலெக்ஷன், கான்ஸ்டிட்யூஷன். வந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா பாயிண்ட்டுக்கு? அதான் விஷயம். பாத்திருக்கீங்களா? எலெக்ஷன் நடக்குது இல்ல? எத்தனை பேர் ஜெயிப்பாங்க?
234 பேர் ஜெயிப்பாங்க. வெரி குட். அதை நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம். ஆட்சி அமைக்கிறது எத்தனை பேரு? ஒரே ஆள். இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா, டோட்டலா எவ்வளவு கான்ஸ்டிடியூயன்சிஸ் இருக்குது? 234. இதுல பாதிக்கு மேல வந்தா மெஜாரிட்டி, அப்பர் பவுண்ட், ரைட்டா? சோ 118 எடுத்துட்டா மெஜாரிட்டி. லெட் அஸ் சே ஆட்டோன்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, பீரோன்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, டீ கப்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு. சார் அது எப்படி சார், நாங்க எல்லாம் டீயை கையில வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அழகா டீ கப்பை போட்டு காட்டுறீங்களே? அதெல்லாம் அப்படியே ஓரமா வச்சுட்டு சொல்றதை நல்லா கவனிச்சு எழுதணும். சரியா? அதுதான் இப்ப முக்கியம். இப்ப என்னாச்சு? இப்ப எலெக்ஷன் நடந்துருச்சு. இப்ப 118 வந்தா ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? இந்த ஆட்டோ பார்ட்டி இருக்குல்ல, இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 175 இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்க. 175 இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்க. அப்ப who is having majority right now? Auto. Any doubt about it? Auto is getting majority. அப்ப யாருங்க ஆட்சி அமைச்சான்னு கேட்டா ஆட்டோ ஆட்சி அமைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிடு. இது கேஸ் 1. ஓகே, ரைட். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். எப்பயுமே ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருமா? எப்பயுமே ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருமா? மெஜாரிட்டி கிடைக்காதுல்ல. கிடைக்கலன்னு என்ன பண்ணும்? திருப்பி எலெக்ஷன் நடக்குமா? whether there is one more election? No. அது என்னது? கூட்டணி வச்சுக்குவாங்க, காம்பினேஷன். கரெக்டா? அப்ப ஒரு சினாரியோ எடுத்துப்போம், கேஸ் 2 எடுத்துப்போம். ஆட்டோக்கு 100 இருக்கு, சரியா? இவருக்கு ஒரு 75 இருக்கு, இவருக்கு ஒரு 20 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோக்கு 100 இருக்கு, பீரோக்கு 20 இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும்? கேஸ் 2. come on, what is the result of case 2? Auto plus cup is one possibility. Very good. Auto cup is one possibility. What is another possibility? Auto and biro. ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, சரியா? இந்த 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இந்த 2 பாசிபிலிட்டில யார் வந்துச்சுனாலும் ஜெயிச்சிடலாம். அப்போ ஒரு பார்ட்டி தனியாவும் ஜெயிக்கலாம், இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? கூட்டணி வச்சு ஜெயிக்கலாம். அப்ப என்ன புரியுதுன்னா, ஒரு டேபிள்ல ஜெயிச்சவன் தானே ஹீரோ. அப்ப பிரைமரி கீ அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம், காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம். கரெக்டா? காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம். That means what? The auto bureau விட்டுருங்க. R that contains ABC. A மட்டுமே யூனிக்கா இருக்கு அப்படின்னா பிரைமரி கீ யாருன்னு கேட்டா என்னன்னு சொல்லிடுவீங்க? ஏன்னு சொல்லிடுவீங்க. சினாரியோ இன்னொன்னு டிஃபரெண்டா சொல்றேன் பாருங்க. R that contains ABC. ஏவும் யூனிக்கா இல்ல, பியும் யூனிக்கா இல்ல, சியும் யூனிக்கா இல்ல. அப்ப என்ன நடக்கும்? ஏவும் யூனிக்கா இல்ல, பியும் யூனிக்கா இல்ல, சியும் யூனிக்கா இல்ல. என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You go for combination, right? AB, AC, BC combination, right? இது மூணுத்துல யாரோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான்? வின் பண்ணுவான். சே எஸ் ஆர் நோ? இங்க சொன்னீங்கல்ல ஆட்டோ கப், ஆட்டோ பீரோன்னு சொன்னீங்க. அதே கான்செப்ட் தான் நான் இங்க சொல்றேன். Clear or not? This is called composite key. இப்ப AB சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுங்க, இப்படி வச்சுங்க. AB சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுங்க, இப்படி போடணும். அந்த அண்டர்லைன். So far clear no? Listen carefully. இப்ப நான் யாரை பத்தி சொல்ல போறேன்னா, I am going to discuss about super key. Super key னா இனிமே SK ன்னு எழுதுறேன். யாரும் சிவகார்த்திகேயன் நினைச்சிடாதீங்க, சரியா? சூப்பர் கீ. It is a column. அப்படியே என்னோடய டிராவல் ஆயிட்டு வரணும். It is a column or combination of columns. It is a column or combination of columns that is used to refer each record of a table, record or row, each record or row of a table
uniquely of a table uniquely. இதுதான் யாரோட டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கீயோட டெஃபினிஷன். சூப்பர் கீயோட டெஃபினிஷன். ரைட் ரைட். clear or not? clear or not? super key. someone will ask one question, sir, primary keyயும் என்னதான் பண்ண போகுது? what is the role of primary key ன்னு பார்த்தோம், யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நான் சூப்பர் கீ என்னதான் பண்ண போகுதுன்னு சொல்றேன், யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுதுன்னு சொல்றேன். சரியா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், சூப்பர் கீ யூனிக்கா தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன சொல்ல தெரியுமா, கேண்டிடேட் கீ என்னதான் பண்ணுதுன்னா யூனிக்கா தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்றேன். அப்ப எல்லா கீயுமே என்னதான் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, அப்ப கீனா என்னது, யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றது. கிளியர் ஆர் நாட்? கிளியர் ஆர் நாட்? கீனால என்னது, யூனிக். நண்பன்ல என்னங்க நல்ல நண்பன் கெட்ட நண்பன், நண்பன்னாலே நல்லவன் தானுங்க. அதேதான் கீழ என்ன பிரைமரி கீ, சூப்பர் கீ, கேண்டிடேட் கீ, செகண்டரி கீ, எல்லா கீயுமே என்ன வேலை தான் செய்யுது, யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷன் தான் செய்யுது. கிளியர் ஆர் நாட்? கிளியர் ஆர் நாட்? ஓகே. பட் அப்ப எல்லாமே இதே வேலை தான் செய்யுதுன்னா அப்புறம் ஏன் சார் அவனுக்கு பேரை வேற வேற வைக்கிறீங்க, பிரைமரி கீ, சூப்பர் கீ, கேண்டிடேட் கீ, ஏன் பேர் வேற வேற வச்சிருக்கீங்க, அதுல என்னமோ விஷயம் இருக்கு, அது என்னன்னு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்கறது புரியுது. கரெக்ட் தானே? அதுதானே கேக்குறீங்க? அதுதானே கேக்குறீங்க? say yes or no, whether you have that doubt or not. You should have that doubt. If you have that doubt, then you are clear so far. So far உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். so far எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். எல்லாருக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. I am really happy my dear friends. very nice replies, very nice replies. சரியா? திருப்பி இந்த எலெக்ஷன் சினாரியோ எடுத்துக்கும், எலெக்ஷன் சினாரியோ எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது, அதுல 3 பார்ட்டி இருக்கு, அதுல 3 பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. அதுல எத்தனை பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, 3 பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. சரியா? 3 பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. ஏ வந்து மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு, ஏக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருச்சு, மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு. இப்ப பிரைமரிக்குன்னா யாருன்னு சொல்லுவீங்க, ஏக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருச்சு, யாரு பிரைமரிக்கு, ஏ தான் பிரைமரி, ஏ தான் பிரைமரி. எனி டவுட் அபவுட் இட்? ஏ தான் பிரைமரி. அதுல யாருக்கும் எந்த சிக்கலும் கிடையாது, அதுல யாருக்கும் எந்த சிக்கலும் கிடையாது. நம்ம நாட்டு எலெக்ஷன்ல எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, எலெக்ஷன் நடக்கிற வரைக்கும் எதிர்கட்சியா இருப்பாங்க, எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அவங்களோட போய் கூட்டணி வச்சுக்குவாங்க. சே சார்னோ, சே சார்னோ. அப்ப ஏ தனியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் பவர் கம்மி தான். ஆனா எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தோத்தவனையும் சேர்த்துக்கிட்டா ஏவோட பவர் ஜாஸ்தி ஆகும்ல. அப்ப சூப்பர் கீனா என்னன்னா, ஒரு பிரைமரி கீ எடுத்துக்குங்க, அதோட மத்தவனை சேர்த்து விட்டுருங்க. அப்ப ஏ, ஏபி, ஏசி, ஏபிசி, இது எல்லாமே சூப்பர் கீன்னு சொல்றேன். இது எல்லாமே சூப்பர் கீன்னு சொல்றேன். எப்படி சூப்பர் கீன்னு சொல்றேன்னா, எல்லாத்துலயும் ஏ இருக்குல்ல, ஜெயிச்சவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறான்ல. சே எஸ் ஆர் நோ, சே எஸ் ஆர் நோ, சே எஸ் ஆர். எஸ், டெண்டன்சி டு க்ரோ. சூப்பர் கீ என்ன ஆகும், க்ரோ ஆயிட்டே இருக்கும். சூப்பர் கீ என்ன ஆகும், க்ரோ ஆயிட்டே இருக்கும். மத்தவங்களை சேர்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும். பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மத்தவங்களை சேர்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கும். அதுதான் யாரோட ஒர்க்னா, சூப்பர் கீயோட ஒர்க். clear now? clear now? clear now? One question here, one question here, whether BC is a super key, whether BC is a super key. எல்லாருமே சூப்பரா போட்டுட்டீங்க. ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்கவா, யாரு இல்லாததுனால அது சூப்பர் கீ இல்ல, யாரு இல்லாததுனால அது சூப்பர் கீ. அவ்வளவுதான் விஷயம், அவ்வளவுதான் விஷயம். கரெக்டா? புரிஞ்சிருச்சா? இவ்வளவுதாங்க விஷயம். அவ்வளவுதான், ஏதான், அவ்வளவுதான் விஷயம். அட்டகாசம். சரியா? அடுத்தது அடுத்தது இப்போ ஒரு கதை, இப்போ ஒரு சினாரியோ பாருங்க, இப்போ ஒரு சினாரியோ பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். நல்லா கவனிங்க. 3 எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் கொடுக்க போறேன். இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க, நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிருவேன். நல்லா கவனிங்க. 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நீங்களும் அப்படியே எழுதிக்கீங்க, அதுக்காக தான் நான் எழுதுறேன். ரெண்டே 2 ஆட்ரிபியூட்.
ஓகேவா? டக்குன்னு வாங்க பார்ப்போம். ரெண்டே ரெண்டு ஆட்ரிபியூட். ஒரு ஆட்ரிபியூட் பேர் ஏ, இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் பேர் பி. நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். நீங்க மட்டும் தான் ஆன்சர் சொல்லணும். ரைட்டா? சரியா? சரி, எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்குது? எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? எக்ஸாம்பிள் 1ல ரெண்டு ஆட்ரிபியூட். எக்ஸாம்பிள் 1ல எத்தனை ஆட்ரிபியூட்? ரெண்டு ஆட்ரிபியூட். யாருங்க ஹீரோ? யாரு ஹீரோ? ஏ. ஏ தானே ஹீரோ? ஏன்? ஆமா சார். எல்லாம் யூனிக்கா இருக்கு. எல்லாமே என்னவா இருக்குது? யூனிக்கா இருக்கு. எல்லாமே என்னவா இருக்கு? யூனிக்கா இருக்கு. சரியா? சரியா? சரி, இத சொல்லிட்டீங்கல்ல. இப்போ இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க. பிரைமரி கீனா என்னன்னு சொல்லிடுவீங்க? யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை. ஏ. சூப்பர் கீ யாரு? ஏ பி. ஃபர்ஸ்ட் யார போடணும்? ஃபர்ஸ்ட் யார போடணும்? ஏ. ஏ. கண்டிப்பா யார் இருப்பா? ஏ இருப்பா. ஏன்னா ஏ இருந்தாகணும். அதோட யார் இருக்கலாம்? பி இருக்கலாம். ஏ பி. ஏ பி இருக்கலாம். கரெக்ட்டா? ஏ கம்பல்சரி இருக்கும். அதோட யார் இருக்கலாம்? பி சேர்ந்து இருக்கலாம், ஏ பி. அப்ப புரியுதா? அப்ப பிரைமரி கீக்கும் சூப்பர் கீக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? பிரைமரிக்கு என்னவா இருக்கும்? ஸ்மாலா இருக்கும். சூப்பர் கீ என்னவா இருக்கும்? லார்ஜா இருக்கும். ஏன் சார் லார்ஜா இருக்கு? இட் ஹேவ் டெண்டன்சி டு grow. இட் ஹேவ் டெண்டன்சி டு grow. அதனால தான் இது லார்ஜா இருக்கு. யாருக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லையே? ஜஸ்ட் சி போட்டுருங்க. டவுட் இருந்தா இப்ப கேட்டுருங்க. இதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்ட போறேன். அதனால தெளிவா வந்துடணும். தெளிவா இருக்கணும். எப்பவுமே நம்ம தெளிவா இருக்கணும். இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்க. எத்தனை ஆட்ரிபியூட்டுங்க? 3 ஆட்ரிபியூட். சரியா? இதை வச்சு எந்த டிசிஷனும் வர முடியாது. அதனால வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே சார், கொஞ்சம் மேல எழுதுங்களா? ஸ்கிரீன் மறைச்சிருக்கு கீழே டவுன்ல எழுதுறதுனால. ஆஹா, ரைட். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. இதோ இங்க எழுதுறேன். இப்ப தெரியுதுங்களா? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஸ்லோவா போவோம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சரியா? இந்த சமையல் நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது தாளிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க. அந்த ஜாப் தான். சரியா? நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், அப்படியே உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க பேசுறதை கேட்க கூடாது. நீங்க இத்தனை நேரம் அந்த டேபிள்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். எல்லாரும் டேபிள் எல்லாம் போட்டீங்களா? எத்தனை ஆட்ரிபியூட்ஸ்? 3 ஆட்ரிபியூட்ஸ். 3. எத்தனை யூனிக்? எத்தனை யூனிக்? நோ யூனிக். நோ யூனிக். அப்ப என்ன அர்த்தம்? கூட்டணி ஆட்சியா, தனி ஆட்சியா? கூட்டணி சார். எத்தனை என்ன ஆட்சி? கூட்டணி ஆட்சி. அப்ப எத்தனை கூட்டணிக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது பாருங்க பார்க்கலாம். ஏ பி கூட்டணி வைக்கலாம், ஏ சி கூட்டணி வைக்கலாம், பி சி கூட்டணி வைக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? கரெக்டா? கரெக்டா? எனி டவுட் சோ ஃபார்? இல்ல. அப்ப நம்ம செக் பண்ணணும். இப்ப கவனிங்க. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கவனிங்க. பென் எல்லாம் கீழே போட்டுருங்க. பென் டவுன். டோன்ட் டூ எனிதிங் ரைட் நவ். இதுக்கு அடுத்த வர்ற 5 minutes ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் 5 minutes will guarantee you 2 marks in examination. 2 marks in examination guarantee பண்ண போற மொமெண்ட். நல்லா கவனிச்சிங்க. ஆர் யூ ஆல் ரெடி நவ்? பாருங்க சார். சப்போஸ் நான் ஏ பி சேர்த்தா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எல்லாம் எழுதுங்க. 1 4 1 5 2 5 3 6. நான் ஏபி சேர்த்தேன்னா இதுதானே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரப்போகுது. நான் ஏபி சேர்த்தா இதுதானே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. சே எஸ் ஆர் நோ? இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரப்போகுது. அப்ப நான் ஏபி சேர்த்தேன்னா என்னோட ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏபி டிட்டர்மைன்ஸ் சீன் இருக்கும். சே எஸ் ஆர் நோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சே எஸ் ஆர். புரியுதா? என்ன டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இவ்வளவுதான் விஷயம். இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த ஏபி ரெண்டு சேர்ந்து இருக்குல்ல, அது யூனிக்கா இருக்கான்னு பாருங்க. ஆன்சர் மீ எஸ் ஆர் நோ. யூனிக்கா இருக்கா இல்லையா? ஏபி சேர்ந்தது 1 4 1 5 5 3 6 யூனிக்கா இருக்கா இல்லையா? யூனிக்கா இருந்தா கூட்டணி வச்சுக்கலாமா, வச்சுக்க கூடாதா? வச்சுக்கலாம். Are you all able to follow me? Right? So second option. What is the second option right now? BC. Let's have BC. BC பாருங்க. 4 10 5 10 5 10 6 10. யூனிக்கா இருக்கா இல்லையா? யூனிக்கா இல்ல சார். BC யூனிக்கா இருக்கா இல்லையா?
யூனிக்கா இல்ல 510 510 ரெண்டு தடவை வருது. 510 510 ரெண்டு தடவை வருது. நல்லா கவனிக்கணும், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 510 1 டைம், 510 2 டைம்ஸ். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன், listen carefully. When the left hand side is unique, whether you are seeing the RHS, when the left hand side is unique, whether you are seeing RHS, yes or no? நம்ம இந்த AB யூனிக்கா இருந்தப்போ போய் C பத்தி ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணோமா? பார்த்தோமா? பார்க்கல. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யூனிக்கா இருந்தா ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்க தேவையில்லை. நோட் பண்ணிக்கோங்க, நோட்னு போட்டுக்கோங்க. நோட் நோட் property 1, property 1, LHS unique, no need to see RHS. LHS unique, no need to see RHS. ரைட்டா? இருக்கீங்களா? இப்ப பாருங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, இங்க என்னவா இருக்கு? LHS என்னவா இருக்கு? டூப்ளிகேட் இருக்கா இல்லையா? BC டூப்ளிகேட் இருக்கா இல்லையா? டூப்ளிகேட் இருக்கா இல்லையா? when you have duplicate you have to write the RHS. when you have duplicate you have to write the RHS. ஏன் நான் சொல்றேன், பட் எழுதுங்க. 410 க்கு நேரா A ஓட வேல்யூ என்னங்க? ஆன்சர் மீ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 410 க்கு நேரா A ஓட வேல்யூ என்ன? கம் ஆன். 1. 510 க்கு நேரா அதோட வேல்யூ என்ன? again 1. 510 க்கு நேரா அதோட வேல்யூ என்ன? 2. 610 க்கு நேரா அதோட வேல்யூ என்னது? 3. எழுதிட்டோமா? எழுதிட்டோமா? எனி டவுட் சோ ஃபார்? RHS எழுதி வச்சிருக்கோம். இங்கே பாருங்களேன், இப்போ இந்த 510 இங்க தானே நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஏரியாவே. இதுதான் நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஏரியா. அப்ப என்ன பண்ணுது? 510 அப்படிங்கிறது எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? 1 டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இன்னொரு 510 எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? 2 டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சே எஸ் ஆர் நோ? நான் அங்க இருக்கிறத திருப்பி ஜூம் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். எனி டவுட் சோ ஃபார்? எழுதிருக்கோமா? இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்ப என்னவா இருக்குது? வேற வேற வேல்யூ தானே இருக்கு. வேற வேற வேல்யூ தானே இருக்கு. இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஏன் சார் சொல்றீங்க? ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ரைட். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ரைட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 5 அந்த அதே எக்ஸாம்பிள் திருப்பி எழுதுறேன். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் நவ. அங்க இடம் பத்தல, அதனால இங்க வரேன். நான் பெரிய ஸ்கிரீன்ல எழுதிடலாம். இதான் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு. இப்ப யாரை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பிசி பார்த்துட்டு இருக்கோமா? ஏ யாரை பார்த்துட்டு இருந்தோம்? பிசி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிசி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களா, பாவம் தானே சாரு. யாரை பார்த்துட்டு இருந்தோம்? பிசி பார்த்துட்டு இருந்தோம். என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? 4 10 5 10 5 10 6 10. இதுக்கு நேரா ஏவோட வேல்யூ என்ன எனக்கு வந்துச்சு? ஏவோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு? 1 கரெக்டா? Are you all following me? Right? Listen carefully now. Listen carefully. இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏரியா. ஏன்னா இங்கதான் என்ன இருக்கு? 510ல தான் என்ன இருக்குது? டூப்ளிகேட் இருக்கு. சப்போஸ் இங்க டூப்ளிகேட் இல்லன்னு வெச்சுங்க. டூப்ளிகேட் இருக்கு. நான் ஒரு கேஸ் சொல்றேன். டூப்ளிகேட் இல்ல. இதுவும் எதை தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது? 1 தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னு வைங்க. இந்த ரெண்டு ரோவும் சேம்னு நான் சொல்றேன். சே எஸ் ஆர் நோ? இந்த ரெண்டு ரோவும் சேம்னு நான் சொல்றேன். சே எஸ் ஆர் நோ? தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 5 10 1 5 10 1. அப்ப 5 10னால எதை தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுன்னு அர்த்தம்? 1 தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த ஓவரால் டேபிளையே நான் என்ன எழுதிடலாம்னா A B C 1 4 10 1 5 10 3 6 10 இப்படி எழுதிடலாமா? கரெக்டா? கரெக்டா? ஒன்லி 3 ரோஸ் வச்சு எழுதிடலாமா? வெரி குட் நவீனா. ஒன்லி 3 ரோஸ் வச்சு நான் எழுதிடலாமா? ஓகேவா? இப்ப பிசியை போய் பாருங்க. இப்ப பிசியை போய் பாருங்க. ரைட் நவ் கோ டு பிசி. வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ரைட் நவ்? 4 10 5 10 6 10 எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கா இல்லையா? ஆல் ஆர் யூனிக், ரைட்? ஆல் ஆர் யூனிக், ரைட்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பவர் நவ? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பவர் நவ? தெளிவா புரியுதா? தெளிவா புரியுது. திஸ் இஸ் a very very important property my dear friends. This is a very very important property. சார் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு சார். இது எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி 1 மாதிரி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் ஹாப்பி ஆயிரும் சார். அதானே கேக்குறீங்க? கரெக்டா கேளுங்க பாருங்க. ப்ராப்பர்ட்டி 2 என்ன சொல்லுதுன்னு வைங்களேன். ப்ராப்பர்ட்டி 2 என்ன சொல்லுதுன்னா LHS டூப்ளிகேட்டா இருந்துச்சுன்னா
LHS டூப்ளிகேட்டா இருந்துச்சுன்னா RHSல சேம் வேல்யூ இருக்கணுங்கிறான். RHSல என்ன இருக்கணுங்கிறான்? சேம் வேல்யூ இருக்கணும். பாருங்க, LHSல டூப்ளிகேட் இருக்கு, என்ன இருக்குது? 510 510 இருக்கு. RHSல என்ன இருந்தா பிரச்சனை இல்ல, 11 இருந்தா பிரச்சனை இல்ல. அப்ப இதான் ப்ராப்பர்ட்டி 2. LHS duplicate, RHS should have same value. I just need to see from everyone right now. Very 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 important property. புரிஞ்சிருச்சுனா போதும், பட்டைய கிளப்பிடலாம். ரைட்டா? ரைட்டா? வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். சரியா? சரி, ரெண்டு காம்பினேஷன் பார்த்துட்டோம்ல. என்னென்ன காம்பினேஷன் பார்த்தோம்? ஏபி பார்த்துட்டோம், ஏபி பார்த்துட்டோம் யூனிக், பிசி பார்த்துட்டோம் நாட் யூனிக். ஏசி பார்த்துருவோமா? ஏசி பார்த்துடலாமா? 1 minute டைம் எடுத்துங்க, நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏசி யூனிக்கா யூனிக் இல்லையா? நீங்களே பார்த்துட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் ஆன்சர். ஒன்லி 1 minute டைம். ஏசி எழுதணும், அப்புறமா இங்க பி எழுதணும். ஏசி என்ன இருக்குது? 110 110 210 210 310. 110 110 210 310. பியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? 4 4 5 5 6. கரெக்டா? கரெக்டா? Answer me in the chat window. I am waiting for your answer, my dear friends. It's very 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 important right now. Make it fast. I got to 2 answers. I got to 2 answers. Time எடுத்துக்கங்க. ஜஸ்ட் நான் சொன்ன ப்ராப்பர்ட்டியை பாருங்க. LHS பாருங்க, LHS பாருங்க. டூப்ளிகேட் இருக்கா? டூப்ளிகேட் இருந்தா RHSல என்ன இருக்கணும்? சேம் வேல்யூ இருக்கணும். RHSல சேம் வேல்யூ இருக்கணும். RHSல சேம் வேல்யூ இருக்கா? சேம் வேல்யூ இருக்கா? இல்ல. இல்லன்னா இவன் கணக்குல வருவானா? இவன் கணக்குல வருவானா? வரமாட்டான். அப்ப யார் ஆட்சி அமைக்கிறது? யார் ஆட்சி அமைக்கிறது? ஏபி. யார் ஆட்சி அமைக்கிறது? ஏபி. ஏபி ஏபி. ஏபி ஆட்சி அமைச்சிருச்சு. ஏபிங்கிறது சிங்கிள்டன் கீயா, காம்போசிட் கீயா? ஏபி இஸ் a singleton கீயா, singleton கீனா ஒரே ஒருத்தன் வச்சுக்கிறது. எத்தனை பேர் இருக்கான்? 2 பேர் இருக்கான். ஏபி சிங்கிளா காம்போசிட்டா? காம்போசிட். ஏன்னா எத்தனை பேர் சேர்ந்து இருக்கான்? 2 பேர் சேர்ந்து தான் இருக்கான். ஏபி இஸ் a composite. ஏபி இஸ் a composite. கரெக்டா? தெளிவா புரிஞ்சிருச்சா? ரைட் ரைட். லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டு என்ன ஹாப்பி ஆக்கிருங்க எல்லாரும். ஓகே, ரோஸ்லின் மேம், உங்களுக்கு நல்லா புரியுது. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. போதும். சரியா? போயிடலாமா? போயிடலாமா? போயிடலாம் சார். 2 3 4 அப்படியே எழுதுங்க, டக்குன்னு வாங்க, அப்படியே லைன்ல முடிங்க. ஏ ஏ பி சி சி. சரி, ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஆர் ஆஃப் ஏ கமா பி 2 அட்ரிபியூட் இருக்குங்க. எக்ஸாம்பிள் 3, ஆர் ஆஃப் ஏ கமா பி 2 அட்ரிபியூட் இருக்கு. 2 அட்ரிபியூட் இருக்கு. எனிதிங் பாசிபிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூனிக்னஸ்? ஏ ஆர் பி யூனிக்கா இருக்கா? ஏ ஆர் பி யூனிக்கா இருக்கா? டூப்ளிகேட் இருக்கு சார். நோ யூனிக். நோ யூனிக். நோ யூனிக். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? RHS பார்க்கணுமா? RHS பார்க்கணுமா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? காம்போசிட் கிடையாது. 2 பேரை காம்போசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப RH ரைட் ஹேண்ட் சைடுல யார் வருவா? சின்டாக்ஸ் என்னது? ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா. ஆல்பா சைடு யாராச்சும் ஒத்தவனாச்சும் மினிமம் இருக்கணும். பீட்டா சைடுல யாராச்சும் ஒத்தவன் மினிமம் இருக்கணும். கரெக்டா? சரி, ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்ப பாருங்க, லாஜிக் படி பாருங்க. 1A 1A 2B 3C 4C. இப்ப இத கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 யாரு டிட்டர்மைன், யாரு டூப்ளிகேட்? இப்ப கையில யாரு டூப்ளிகேட்? கையில 1. 1ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடு சேமா இருக்கணுமா? 1ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடு சேமா இருக்கணுமா? இருந்தா இவனை சொல்லிடலாமா ஹீரோன்னு? 1ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க ஏ. 1ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க ஏ. யாரு ஹீரோ இப்ப? ஏ. Say yes or no, whether it is clear? Whether it is clear? A is unique. Very good, very good. சில பேர் கேக்குறாங்க சார், ஏன் சார் B கணக்குல எடுத்து கூடாதா? B என்ன பாவம் பண்ணுச்சு? B எடுத்து பாப்போமே அப்படிங்கிறாங்க. சரி, B பாப்போமா? B பாருங்க. A
1 A 1 எதுவுமே பிரச்சனை இல்லையே சார், நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு. பிக்கு என்ன போட்டிருக்கான் 2, சிக்கு என்ன போட்டிருக்கான் பாருங்க 3, சிக்கு என்ன போட்டிருக்கான் 4, சிக்கு 3 போட்டிருக்கான். சி இந்த இடத்துல கண்டத்தை தாண்டிடுச்சு, இந்த இடத்துல பிரச்சனை இல்ல, கண்டத்தை தாண்டிடுச்சு. ஆனா சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி என்ன இருக்கணும், இங்க எய்தர் ரெண்டுமே 3 இருந்திருக்கணும், இல்ல எய்தர் ரெண்டுமே 4 இருந்திருக்கணும். அப்ப முடியல. அப்ப கம்பல்சரி இதோட ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்னதான் சொல்லுவீங்க? யாரு டிட்டர்மைன்ஸ் யாரு, யாரு டிட்டர்மைன்ஸ் யாரு? A determine B. A determines B. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். Any doubt so far? Any doubt so far? I want everyone to give me a C right now. So far எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு சார், நோட்ல எழுதிட்டேன் சார், எந்த சிக்கலுமே இல்ல சார். இந்த மாதிரி வந்தா அடிச்சிடலாம் சார், இந்த மாதிரி வந்தா அடிச்சிடலாம் சார். அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். Thank you so much my dear friends, thank you so much. ரைட், இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் நோட்ல இந்த ஸ்லைடை மட்டும் கிளியர் பண்ணிடலாம். கேண்டிடேட் கீக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லைடு தான் வச்சிருக்கேன், இன்னும் ஒரு கான்செப்டை சொல்லிட்டு நான் கிளியர் பண்றேன். நல்லா கவனிங்க. டோட்டலா 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா? ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட் இப்ப சொல்ல போறேன், ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட் சொல்ல போறேன். டோட்டலா எத்தனை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? 3 எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிள் 1, எக்ஸாம்பிள் 2, எக்ஸாம்பிள் 3ன்னு மொத்தம் எத்தனை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. எக்ஸாம்பிள் 1ல எத்தனை அட்ரிபியூட் இருந்துச்சு? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு. எக்ஸாம்பிள் 1 எத்தனை அட்ரிபியூட்ஸ்? R of A, B. R of A, B. யார் உங்களுக்கு கீயா வந்தது? கீ யார் வந்தா? A. எக்ஸாம்பிள் 2ல எத்தனை பேர் இருந்தியா? எக்ஸாம்பிள் 2ல எத்தனை பேர் இருந்தா? 3 attributes sir. ABC ABC. என்னைக்கு அங்க என்னைக்கு ஏதோ சரியா காதுல இல்ல, என்னைக்கு சிங்கிள்டன் கீயா காம்போசிட் கீயா? காம்போசிட். யார் யார் காம்போசிட்? A க்கும் B யும் காம்போசிட், A க்கும் B யும் காம்போசிட். அப்ப இங்க கீ யாருன்னு கேட்டா A B ன்னு எழுதுவீங்களா, கீ ஈக்குவல் டு A B ன்னு எழுதுவீங்களா, இல்ல A, B ன்னு எழுதுவீங்களா? which is correct? whether AB is correct. AB is correct, A, B is correct. Wrong. AB is correct. நல்லா புரிஞ்சுங்க, AB is correct. சார் A, B போட்டா என்ன சார்? A, B போட்டா என்ன சார்? A, B போட்டா A தனியா மெஜாரிட்டி இருக்கான், B தனியா மெஜாரிட்டி, அப்படியே அர்த்தம்? whether A and B having majority individually? No. So A, B is different. You should not use this. என்ன யூஸ் பண்ணனும்? AB without comma. Without comma. புரியுதா? புரியுதா? சரி, தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் வாங்க. தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் வாங்க. R of A, B. யாருக்கு? யாருக்கு? A. நல்லா கவனிங்க. இப்போ ஒரு ரிசல்ட் டெரைவ் பண்ற பாருங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நல்லா கவனிங்க, கவனிங்க. இப்ப கீ இருக்கு பாத்தீங்களா, இட் இஸ் a subset of R ன்னு சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்? கீ இஸ் a subset of R ன்னு சொல்றேன். ஏன் சொல்றேன்னு பாருங்க. R ல யார் இருந்தா? 2 பேர் இருந்தா. R ல 2 பேர் இருந்தா, கீழ எத்தனை பேர் இருந்தா? ஒத்தனை இருந்தா, சப்செட். R ல 3 பேர் இருந்தா, கீழ 2 பேர் இருந்தா, சப்செட். R ல 2 பேர் இருந்தா, கீழ ஒத்த இருந்தா, சப்செட். அப்ப கீனா என்னன்னா, இட் இஸ் a subset of R or key is a, நோட் பண்ணீங்க, key is a subset of schema or relation. Very very important point. Schema or relation. Key is a subset of schema or relation. புரியலன்னா கேட்கலாம், கேட்கலன்னா கிளியர் போட்டலாம். நவீன மேம் தான் லைன்ல இருக்காங்க. எதுவும் கேட்க தோணலைன்னா கிளியரை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். போலாமா? போலாமா? வெரி குட், வெரி குட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி குட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி நவ, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒரே ஒரு நிமிஷம், எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so now we will discuss super key. ஒரே ஒரு நிமிஷம், listen carefully my dear friends. Very very important point I am going to say now. General rule. என்ன சார் general rule? If R contains a super key,
if R contains super key, then K comma C is a super key. If R contains a super key, then K comma C is a super key. அப்ப ஒரு ரிலேஷன்ல நல்லா கவனிங்க, சிம்பிள் டெஃபினிஷன். ஒரு ரிலேஷன்ல சூப்பர் கீன்னு ஒருத்தன் இருந்தான்னா அவன் எல்லாரையும் சேர்த்துக்குவான், அவனுக்கு பேரும் சூப்பர் கீ தான். கரெக்ட் தானே? ஒரு டேபிள்ல யாராவது ஒருத்தன் யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணான்னா அந்த யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணவனோட எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க, அவங்களுக்கு பேர் என்னது? சூப்பர் கீ. கரெக்டா? டெஃபினேஷனை பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, அப்படியே கும்முன்னு புரியும் பாருங்க. ஏபிசி ஆல்ரெடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான், ஜஸ்ட் ரிவிஷன். இஃப் ஏ இஸ் யூனிக், இஃப் ஏ இஸ் யூனிக், நான் சூப்பர் கீ எழுதுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாருங்க இந்த செட்ல வந்து உட்காந்துக்குவா? ஃபர்ஸ்ட் யார் உட்காந்துக்குவா? ஏ. ஏ மினிமமா இருக்கிறது யாரு? ஏ. கரெக்டா? கரெக்டா? இதுக்கப்புறம் குரோவமா குரோவாதான் சூப்பர் கீ grow, it have a tendency to சொன்னோமா இல்லையா? அப்ப ஏ அதோட யார் சேருவா? பி சேரும். ஏ அதோட யார் சேருவா? சி சேரும். ஏ பி சி எல்லாமே ஒண்ணு சேரும். இதான சூப்பர் கீ. அப்ப பாருங்க, எது கீயா இருக்கோ அதோட இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேருங்க, அதுக்கு பேர் தான் என்னங்கிறான்? சூப்பர் கீங்கிறான். சூப்பர் கீங்கிறான். புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? இங்க பாருங்க, ஏ என்ன ஆகுது? குரோ ஆகுதா? ஏ என்னவா இருக்குது? ஸ்மாலா இருக்கா? ஸ்மால்ல இருந்து எங்க போகுது? லார்ஜுக்கு போதா? சே சார். ஸ்மால்ல இருந்து லார்ஜுக்கு போதா இல்லையா? லார்ஜுக்கு போதா இல்லையா? சே சார். கமான் கமான் கமான். இந்த டெஃபினேஷன் புரியுதா இல்லையா? சின்னதுல இருந்து எங்க போகுது? ஏங்கிறது ஸ்மால், இதுல இருந்து எங்க போகுது? பெருசாகுது. ஸ்மால்ல இருந்து என்ன ஆகுது? பெருசாகுது. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன். நெட்ல 2 தடவை கேட்டது. சூப்பர் செட் ஆஃப் சூப்பர் கீ இஸ் எ சூப்பர் கீ. இது உங்களுக்கு இப்ப புரியணும். சூப்பர் செட் ஆஃப் சூப்பர் கீ இஸ் எ சூப்பர் கீ. சார் எப்படி சார் இதை கன்ஃபார்ம் பண்றது? போய் பாருங்க, இங்க ஏ இருக்கான்ல, இங்க ஏ இருக்கான்ல, இங்க ஏ இருக்கான்ல, பெருசாகுது இல்ல? அப்ப அதுதானே சூப்பர் செட். அப்ப சூப்பர் செட் ஆஃப் சூப்பர் கீ இஸ் எ சூப்பர் கீ. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன். எனி டவுட் அபவுட் இட்? இதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்? டெண்டன்சி டு க்ரோன்னு சொல்றேன். இதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்? டெண்டன்சி டு க்ரோன்னு சொல்றேன். கிளியரா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? கிளியரா? கிளியரா? யாருமே டவுட் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே. ரைட் ரைட். எல்லாரும் நோட் பண்றீங்கல்ல? எல்லாரும் நோட் பண்றீங்கல்ல? ரைட். அடுத்தது அடுத்தது கேண்டிடேட் கீ போவோம். அடுத்தது கேண்டிடேட் கீ போவோம். வாங்க, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. கேண்டிடேட் கீ போயிடலாம். இங்க பாருங்க, கேண்டிடேட் கீ ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் சொல்லவா? கேண்டிடேட் கீ ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் சொல்லவா? எல்லாமே படிச்சாச்சுங்க. இனிமே படிச்சதுல என்ன ரிஃபைன் பண்ணிட்டு போறோம். இனிமே அடுத்த 10 நிமிஷம் அப்படியே ஜெட் மாதிரி நல்லா பாருங்க. அடுத்த 10 நிமிஷம் ஜெட் மாதிரி படிச்சதுல தான் போறோம். நல்லா கவனிங்க. கேண்டிடேட் கீ. சார் கேண்டிடேட் கீனா என்ன சார்? கேண்டிடேட் கீனா என்ன சார்? கேண்டிடேட் கீனா மினிமல் சூப்பர் கீ. எவ்வளவு அழகான டெஃபினிஷன் சொல்றேன் பாருங்க. மினிமல் சூப்பர் கீ. கேண்டிடேட் கீனா என்னது? மினிமல் சூப்பர் கீ. இன்னொரு டெஃபினிஷன் சொல்றேன் பாருங்க. டைட்டஸ்ட் பாசிபிள் சூப்பர் கீ. சொல்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். டைட்டஸ்ட் பாசிபிள் சூப்பர் கீ. டைட்டஸ்ட் பாசிபிள் சூப்பர் கீ. இதுதான் என்ன சொல்றான்? கேண்டிடேட் கீங்கிறான். நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. பாருங்க பாப்போம். அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா? ஆர் என்ன இருந்துச்சு? ஏ பி சி இருந்துச்சு. ஏ தான் யூனிக்னு சொல்லிட்டேன். ஏ என்னன்னு சொல்லிட்டேன்? யூனிக்னு சொல்லிட்டேன். சூப்பர் கீல என்ன எழுதுனீங்க? ஏ வந்தான், ஏவையும் பியும் சேர்த்துக்கிட்டான், ஏசியை சேர்த்துக்கிட்டான், ஏபிசி எல்லாருமே வந்தான். இதுதானே சூப்பர் கீ. டெண்டன்சி டு க்ரோ எல்லாமே பார்த்தோம்ல. இப்ப பாருங்க, இப்ப என்ன டெஃபினேஷன் சொல்றேன் பாருங்க. மினிமல் சூப்பர் கீ. மினிமல் சூப்பர் கீ. அப்ப இருக்கிறதுல மினிமம் யாருங்க? இந்த செட்ல மினிமம் யாருங்க? ஆன்சர் மீ. everyone. I want everyone to answer. Make it fast, my dear friends. யார் இருக்கிறதுல மினிமம்? ஏ தான் மினிமம். ஓகேவா? சரி, நான் இப்போ ஒண்ணு கேக்குறேன். இன்னொரு क्वेश्चन கேட்கவா? இன்னொரு क्वेश्चन. இங்க பாருங்க, இந்த சூப்பர் கீ செட் வச்சிருக்கீங்கல்ல, இதுல உங்களால முடிஞ்ச மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்கங்கற. உங்களால முடிஞ்ச மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்கங்கற. யாரெல்லாம் டெலீட் பண்ணுவீங்க? ஏபிசியை டெலீட் பண்ணிடலாமா? ஏசியை டெலீட் பண்ணிடலாமா? ஏசியை டெலீட் பண்ணலாமா? ஏபியை டெலீட் பண்ணிடலாமா? ஆனா ஏவை டெலீட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது சார். அதுல இருந்தா சார் க்ரோ ஆகுது. அதுல இருந்தா க்ரோ ஆகுது. பாருங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் சொன்னேன், மினிமல் சூப்பர் கீ. மினிமல் சூப்பர் கீனா என்னது? இருக்கிறதுலே மினிமம் எவனோ அவன் தான்டா கேண்டிடேட் கீனா. என்ன சொன்னா? இருக்கிறதுலே மினிமம் எவனோ, சூப்பர் கீல இருக்கிறதுலயே மினிமம் எவனோ அவன் தான் கேண்டிடேட் கீனா. சரி, அடுத்தது என்ன சொல்ல பாருங்க. டைட்டஸ்ட் பாசிபிள் சூப்பர் கீ. அப்ப இருக்கிற சூப்பர் கீல எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு வாடா.
எப்படி சொல்றான் பாருங்க, இருக்கிற சூப்பர் கீல எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு வா. எவன் ஒருத்தனை உன்னால டெலீட் பண்ண முடியலையோ, சொல்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், எவன் ஒருத்தனை உன்னால டெலீட் பண்ண முடியும் அவனுக்கு பேர் தானே கேண்டிடேட் கீ. அப்ப யாரு கேண்டிடேட் கீ? A is a candidate. Clear? Clear? Any doubt? Any doubt? No, sir. No doubt. Very good. Yeah. I will give 3 examples, Santoshi madam. Don't worry. Lot of examples are there. Okay, example 2. Example 2. Listen carefully to the example. Listen carefully to the example. நம்ம அப்படியே படிச்சதெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமாங்கறத செக் பண்ண போறோம். சரியா? இப்படி போடுறேங்க. இப்படி போடுறேன். என்ன கீங்க அது? இது என்ன கீ? காம்போசிட் கீ. காம்போசிட் கீ. அப்ப நான் சொல்ற வார்த்தை கரெக்டான்னு பாருங்க. அப்ப நான் சொல்ற வார்த்தை கரெக்டா AB together determines C. AB together determines C. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? AB determines C. இதுதான functional dependency? இதுதானே இதோட functional dependency? Say yes or no? Say yes or no? So now tell me, what is the super key now? What is the super key? Possible super key, first super key. Answer me. AB. AB together or not? Together. AB together. AB together. And then any other possibility? ABC. ABC. Any other possibility? No. Any other possibility? No, sir. இல்ல No. இல்ல. Very good, very good. அப்ப கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? மினிமல் சூப்பர் கீ. சூப்பர் கீலயே மினிமம் யாரு? AB sir. AB. ABC. டைட்டஸ்ட் பாசிபிள் சூப்பர் கீ. அப்ப கட் பண்ணிட்டே வாங்க. எவனை கட் பண்ண முடியல? AB. அப்ப கேண்டிடேட் கீ யாரு? AB. கேண்டிடேட் கீ யாரு? AB. கரெக்டா? கரெக்டா? எக்ஸாம்பிள் 3 போவோமா? Yes, sir. Example 3 போவோமா? Listen carefully now. R of ABC போட்டு போர் அடிச்சிருச்சு இல்ல, வேற ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா? ஓகேவா? இப்போ ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன், அப்புறமா போலாம், அவசரப்பட்டுறாதீங்க. ஒரு கிளாஸுக்கு நீங்க போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் கிளாஸுக்கு நீங்க போறீங்க. சரியா? நீங்க வந்து போன உடனே என்ன ஆகுது, அவன் அப்பதான் வந்திருக்கான். சரி, நமக்கு ஒருத்தவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு நடுவில் பிரிட்ஜா ஒரு பையன் வேணும், அதனால ஒரு பையனோ பொண்ணோ அவனை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெப்ரசன்டேட்டிவா போடலாம் அப்படிங்கிறீங்க. அந்த கிளாஸ்ல மொத்தம் 3 பேர் தான் இருக்கான். யாரா ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கீங்கன்னு கேக்குறான். சரியா? என்ன கேக்குறீங்க? யாரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கீங்கன்னு கேக்குறீங்க. அதுல என்ன பண்றான்? 2 பேர் கை தூக்குறான். யார் கை தூக்குறா? எக்ஸும் கையை தூக்குது, ஒய்யும் 2 பேர் கை தூக்குறான். சரியா? 2 பேர் கை தூக்குறான். அப்ப இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போட்டிக்கு மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேரா 2 பேரா? கிளாஸ்ல 3 பேர் இருக்காங்க. நீங்க கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் கையை தூக்குனா? 2 பேர். 2 பேர். அப்ப போட்டியில எத்தனை பேர் இருக்கா? 2 பேர். 2 பேர் இருக்கு. அப்ப சூப்பர் கீ ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் சொல்றத கேளுங்க. சூப்பர் கீ ஆகணும் சார், எக்ஸ் ஆசைப்படுறான், ஒய் ஆசைப்படுறான். கரெக்டா? கரெக்டா? எஸ் நோ. அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்? எக்ஸ் என்ன பண்ணுவான்? இசட்டோட கூட்டணி வச்சுக்குவான். ஓகேவா? ஒய் என்ன பண்ணுவான்? இசட்டோட கூட்டணி வச்சுக்குவான். சே எஸ் ஆர் நோ. டெல் சம்திங். இவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒய் என்ன பண்ணுவான்? இசட்டோட கூட்டணி வச்சுக்குவான். சில சமயம் எக்ஸும் ஒய்யுமே சேரலாம், தப்பு கிடையாது. அப்புறமா என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாமே கூட சேர்ந்துடலாம். பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர், ரைட்? பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர், ரைட்? சப்போஸ் டவுட்டா இருந்தா இப்ப பாருங்க. இப்ப யாரு சூப்பர் கீக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிறது? எக்ஸ் இருக்கு, ஒய் இருக்கு. இது சூப்பர் கீன்னு சொன்னா எக்ஸ் தனியா சூப்பர் கீ, ஒய் தனியா சூப்பர் கீ. எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் இசட் சூப்பர் கீ, ஒய் இருக்கிறதுனால ஒய் இசட் சூப்பர் கீ. எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இது சூப்பர் கீ, எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இது சூப்பர் கீ. கிளியர் ஆர் நாட்? கிளியர் ஆர் நாட்? கிளியர் ஆர் நாட்? இப்ப இசட் மட்டும் சூப்பர் கீன்னு சொல்லலாமா? இசட் மட்டும் சூப்பர் கீன்னு சொல்லலாமா? சொல்ல முடியாது இல்ல.
ஏன்னா அவன்கிட்ட என்ன இல்ல யூனிக் இல்ல, அவன்கிட்ட என்ன இல்ல யூனிக் இல்ல. கரெக்டா? கரெக்டா? இப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க. who is the candidate key? who is the candidate key? one candidate key, ரெண்டு candidate key? 2 sir, x and y. எத்தனை கேண்டிடேட் கீ இருக்கு? ரெண்டு கேண்டிடேட் கீ இருக்கு. யாரு? x ஒரு கேண்டிடேட் கீ, y ஒரு கேண்டிடேட் கீ. clear or not? clear or not? that's all, that's all. இங்க பாருங்க சந்தோஷி மேம், நம்ம x, y தான் போடணும். ஏன்னா x ஒரு கேண்டிடேட், y ஒரு கேண்டிடேட். x ஒரு கேண்டிடேட், y ஒரு கேண்டிடேட். clear or not? clear or not? this is not composite. this is not composite. this is individual. x தனியா ஒரு கேண்டிடேட் கீ, y தனியா ஒரு கேண்டிடேட். say yes or no? say yes or no? புரியுதா புரியலையா? புரியுதா? இப்ப பாருங்களேன் ஒரு கேள்வி, ஒரு சின்ன கேள்வி கேக்குறேன். நல்லா கவனிங்க. ABCDE அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ல அஞ்சு ஒரு ரிலேஷன்ல எத்தனை இருக்கு? 5 அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு. ஏவும் யூனிக்கா இருக்கு, பியும் யூனிக்கா இருக்கு, சியும் யூனிக்கா இருக்கு. கேள்வியை புரிஞ்சுங்க. ஏவும் யூனிக்கா இருக்கு, பியும் யூனிக்கா இருக்கு, சியும் யூனிக்கா இருக்கு. இப்ப கேண்டிடேட் கீக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்? ஏபிசியா, ஏகமா பிகமா சியா? ஏகமா பிகமா சி. ஏகமா பிகமா சி. தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு இல்ல? ஏகமா பிகமா. that's all. clear ஆ? சரியா? போலாமா? பாருங்க. இப்ப பாருங்க, அடுத்தது பிரைமரி கீ. போன எக்ஸாம்பிள்ல x இருந்துச்சு, y இருந்துச்சு, z இருந்துச்சு. x கையை தூக்குனா, y தூக்குனா கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு கேட்டோம்னா x, y ரெண்டு பேருமே தேர்தல்ல நிக்கிறான். ஒரு கிளாஸ் டியூட்டர் இருப்பார்ல, ஒரு கிளாஸ் டியூட்டர், ரெண்டு பேர் இருக்கான். இந்த கிளாஸ் டியூட்டர் என்ன பண்ணுவாரு? x நீ இருந்துடுறா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ரெண்டு கேண்டிடேட் கீழ இருந்து நான் யாராச்சும் ஒருத்தனை சூஸ் பண்ணா அந்த ஒருத்தனுக்கு பேர் தான் என்னது? பிரைமரி கீ. சொல்றது புரியுதா? ரெண்டு கேண்டிடேட் கீ இருக்கு, x ஒரு கேண்டிடேட் கீ, y ஒரு கேண்டிடேட் கீ. அந்த கேண்டிடேட் கீழ நான் ஒருத்தனை சூஸ் பண்றேன், அந்த ஒருத்தனுக்கு பேர் என்னது? பிரைமரி கீ. இத சூஸ் பண்ணவர் யாரு? கிளாஸ் டியூட்டர். டேட்டாபேஸ்ல டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். டேட்டாபேஸ்ல அவருக்கு பேர் என்னது? டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். clear or not? நெட் கொஸ்டின் நான் சொல்றேன். who makes candidate key to primary key conversion? or who is responsible for candidate key to primary key conversion? answer என்னது? database administrator. very important. very important. முடிஞ்சு போச்சா? போலாமா? ரைட். அடுத்தது பாருங்க, ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, சார் ரெண்டு பேர் இருந்தா, ஒரு மேடம் கேக்குறாங்க, சார் ரெண்டு பேர் இருந்தா, ரெண்டு பேருமே யூனிக்கா இருந்தா, நீங்க போய் எக்ஸ சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, அப்ப ஒய் பாவம் தானே, அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பதவியை கொடுத்து அழகு பார்க்க கூடாதா? இப்படி சொல்றாங்க பாருங்க. அவனுக்கு ஒரு பதவியை கொடுத்து அழகு பார்க்க கூடாதா அப்படின்னா அவன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நானு? ஒய்ன்னு சொல்லி. செகண்டரி. புரியுதா? அப்ப என்ன புரியுது? யாரெல்லாம் யூனிக்கா இருக்கானோ, நல்லா புரிஞ்சுங்க, யாரெல்லாம் யூனிக்கா இருக்கானோ அவன் கேண்டிடேட் கீ. யூனிக்ல இருந்து யாரோ ஒருத்தனை சூஸ் பண்றான்ல அவன் பிரைமரி கீ. ஒருத்தனை விட்டுறான்ல அவன் செகண்டரி. அவன் என்னது? செகண்டரி கீ. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா? R of A, B, C, D, E. ஓகே, ABC மூணுமே யூனிக்கா இருக்கு. கேண்டிடேட் கீ யாரெல்லாம் பாசிபிள்? A, B, C கேண்டிடேட் கீ பாசிபிள். பிரைமரி கீ அவ யாரை சூஸ் பண்ணிடுறாரு? சாரு C சூஸ் பண்ணிடுறாரு. இப்ப செகண்டரி கீ யாரு? ஆன்சர் மீ, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சிம்பிள் क्वेश्चन. A, B sir. உண்மையிலே சொல்றேன், ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி நவ. இதான் எதிர்பார்த்தேன். ஏபின்னு சொல்லிருந்தீங்கன்னா நீங்க சரியா கவனிக்கல. ஏ,பின்னு சொன்னீங்க பாருங்க, எல்லாருமே நெட் கிளியர் முடிஞ்சு. சரியா? ஏ,பி ஸ்டாண்ட்ஸ். வெரி குட். ரைட். அவ்வளவுதாங்க. பாத்துட்டோமா? அப்படியே கொஞ்சமா பாத்துட்டோமா? எல்லா கீயும் பார்த்தாச்சா? ரைட், எல்லா கீயும் பார்த்தாச்சு. சரியா? ஃபாரின் கீ. இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். சரியா? போலாமா எக்ஸசைஸ்க்கு? போலாமா? Are you all ready now? Yes sir.
ரெடினா சீனு சாட் விண்டோல எல்லாரும் இதை எழுதிட்டு இருக்கீங்களோ வேகமா பத்தல புரியுதா? which of the following FDs are satisfied? நான் ஒரு 5 ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுக்க போறேன். இதுல எதெல்லாம் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்னு சொல்லணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் P determines Q னு சொல்றேன். பாசிபிளா பாசிபிள் இல்லையான்னு நீங்க தான் சொல்லணும். பாருங்க, P determines Q னா என்ன சொல்லுவீங்க? 2 2 2 3. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அப்படி போக கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? P யூனிக்கா இருக்கான்னு பார்க்கணும். யார் யூனிக் சைடுங்க? P யூனிக் சைடு. P யூனிக்கா இருக்கா? Q யூனிக். யார் யூனிக்கா இருக்கணும்? P யூனிக்கா இருக்கணும். P யூனிக்கா இருக்கா? P யூனிக்கா இருக்கா? இல்ல. P யூனிக்கா இல்ல அப்படின்னா நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி 1 யூஸ் பண்ணணுமா, ப்ராப்பர்ட்டி 2 யூஸ் பண்ணணுமா? Which one you have to use? Property 2. You have to use property 2. அப்ப இந்த யூனிக்கா இல்லாத இவனுங்க 3 பேருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரே வேல்யூ இருக்கணும். அதான ப்ராப்பர்ட்டி? எஸ் சார். அதான ப்ராப்பர்ட்டி? அப்படி இருக்கான்னா? நோ. அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாதா? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. கிளியர் நோ? கிளியர்? எனி டவுட்? யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? ரைட். நெக்ஸ்ட் சொல்றேன் பாருங்க. P determines RS. ஜஸ்ட் ப்ராப்பரா செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோன்னு வரணும். இப்போ ஆன்சர் ஐ நீட் எஸ் ஆர் நோ. எல்லார்ட்டேயும் எனக்கு ஆன்சர் வரணும். ஐ எம் கெட்டிங் சம் ஆன்சர்ஸ் as yes. Come on my dear friends. Come on. P determines RS. என்னாச்சு பாருங்க. P ல டூப்ளிகேட் இருக்கு. 3த்துலயுமே என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. அந்த எல்லாத்துலயுமே இங்க என்ன இருக்கு? 3 4 3 4 3 4 satisfied. 3 4 3 4 3 4 satisfied. Yes. Next example. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்றேன், கியர் பண்றேன். Next example. Listen carefully. PQ determines RS. கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, பட் யோசிச்சா போட்டுடலாம். PQ determines RS. டக்குன்னு போடுங்க பார்க்கலாம். PQ சேர்ந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பார்த்தது. எஸ் ஆர் நோ? ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபௌட் third question. Make it fast my dear friends. Very simple. PQ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. சிம்பிள் கொஸ்டின். எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். எல்லாரும் நோன்னு போடுறீங்க, தப்பு. PQ சேர்த்து பார்க்கணுமா, தனித்தனியா பார்க்கணுமா? PQ எப்படி பாப்பீங்க? சேர்த்து பாப்பீங்க. அப்ப PQ சேர்த்து பார்த்தா உங்களுக்கு கையில என்ன இருக்கும்? 2 2 2 3 2 4 3 5 6 7 இதான கையில இருக்கும். யூனிக். ஆன்சர் இஸ் எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சே எஸ் ஆர் நோ? எஸ். எனி டவுட்? தப்பு செய்யணும். தப்பு செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். டவுட் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க, இல்லைன்னா அடுத்த கொஸ்டின் போறேன். அடுத்த கொஸ்டின். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 4th R determines S. Make it fast. Satisfied. R determines S is satisfied. Very good. ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. Satisfied. Q determines P. Last example. Q determines P. 5th question. Satisfied or not? 5th question. Satisfied or not? Q determines P. Satisfied. ஏன் Q என்னவா இருக்கு? யூனிக்கா இருக்கு.
Qவே யூனிக்கா இருக்கு. இப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி 1 or 2? ப்ராப்பர்ட்டி Property 1. ஒன்னு சார். Property 1. Property 1. Right? Right? Okay? சரி. Thank you so much, my dear friends. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? Just give me a see. So far, so good. Sir, எல்லாமே clear, sir? Very clear, sir. Sir. Very, very clear, sir. Okay? Crystal clear. Thank you so much for everyone. Right? So now, in order to validate what we have studied so far, we are going to take another 5 minutes to solve some previous year GATE question. நல்லா கவனிங்க. Question இப்ப பார்த்த அதே question தான் கேட்டிருக்கான். இப்ப பார்த்த அதே question தான் கேட்டிருக்கான். நல்லா கவனிங்க. X, Y, Z னு 3 attribute கொடுத்துட்டான். Which are the following functional dependency are true னு சொல்றான். First என்ன பண்ணுங்க? இது மூணுத்துல போய் யாரு யூனிக்கா இருக்கான்னு பாருங்க. யார் யூனிக்கா இருக்கா? Y சார். Y sir. Y யூனிக்கா இருக்கு. Y யூனிக்கா இருக்கு. அப்ப யூனிக்கா இருக்கிறது எந்த சைடு இருக்கணும்? LHS ல இருக்கணுமா RHS ல இருக்கணுமா? LHS sir. LHS. அப்ப Y LHS ல இருக்கிறது ஆன்சர். சே yes or no? Y LHS ல இருக்கிறது ஆன்சர். சே yes or no? Yes sir. Yes. இப்ப போய் ஒரு ஆன்சரா பாருங்க. ஒரு ஆன்சரா பாருங்க. Y at LHS இது கரெக்ட். இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? அண்டுன்னு கொடுத்திருக்கான். இங்க யார் இருக்கா? Z இருக்கா? அப்ப இது கிடையாது. இங்க வாங்க, சி ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. Y இருக்கு கரெக்ட். இங்க யார் இருக்கா? X இருக்கா? தப்பு. இங்க யார் இருக்கா? இதுவே தப்பு. இதுவே தப்புனா இத பார்க்க தேவையில்ல. கரெக்டா? அப்ப பி ஆப்ஷன்ல பாருங்க. இங்க யார் இருக்கா? Y இருக்கா? இங்க யார் இருக்கா? Y இருக்கா? அப்ப ஆப்ஷன் யாரு கரெக்ட்? பி தான் கரெக்ட். சொல்றது புரியுதா? சொல்றது புரியுதா? Or you want me to repeat it? Anyone want me to repeat? Sir, one time can you please? யார் யூனிக்கா இருக்கான்னு கேட்டேன். யார் யூனிக்கா இருக்கா? Y Y யூனிக்கா இருக்கா? அப்ப Y எந்த சைடு இருக்கணும்? LHS இருக்கணும். Y எந்த சைடு இருக்கணும்? LHS இருக்கணும். இங்க இருக்கா? சோ இது ஆன்சர். ஆனா இங்க யார் இருக்கா? Z இருக்கா? இப்ப ஆன்சர் கிடையாது. இங்க Y இருக்கா? இது ஆன்சர். இந்த பக்கம் யார் இருக்கா? X இருக்கா? இது ஆன்சர் கிடையாது. இந்த பக்கம் யார் இருக்கா? Y இல்ல, இது ஆன்சர் கிடையாது. அப்ப இதுவும் ஆன்சர் இல்ல, இதுவும் ஆன்சர் இல்ல, இதுவும் ஆன்சர் இல்ல. அப்ப B ல ஆப்ஷன்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யார் இருக்கணும்? Y இருக்கணும். இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யார் இருக்கணும்? Y இருக்கணும். இருக்கா இல்லையா? அப்ப ஆப்ஷன் யார் ஆன்சர்? B தான்.